come into His house to worship Him. We welcome all of you to the online worship service of Brahmava Baptist Church. It is a great privilege in our lives to praise the name of our God on this first Sunday of 2021. God has been so good to us during the past days of our lives, especially in the midst of all uncertainties. God has protected us and enabled us to enter another year in our lives. Let us praise and thank our God for all the blessings that we have received in our lives. We are going to worship our God today. Let us open up our hearts and minds to worship Him. Let us cling on to the theme verse we have this year. Exodus 14:13 says, "Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord." Yes, we don't need to be worried. We can stand still and wait on the Lord. We can experience the power and might of our God in our lives. Let us experience Him in our lives. Let us bow down our heads and go to the Lord in prayer. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you and praise you for this time. Thank you for the opportunity of coming together in your presence. Oh God, we are in the first Sunday of 2021. Thank you for this Lord's Day. Oh God, we love to sing praise to you. We rejoice in you. You are our Maker. We exalt you. We praise your name. We do not deserve to come in your presence, but you have enabled us to humble our lives and give us victory. Oh God, you have lifted up those who are bowed down. You have clothed us in your righteousness. Oh Lord, this time we commit the service into your mighty hand. Enable us to feel your presence in us and around us as we worship you. Oh God, we praise your name and we glorify your name. Once again, we thank you and praise you for this wonderful time of worshiping you today. Thank you once again, and we ask all these things with thanksgiving in the loving and precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Shall we sing hymn 5 from our hymn book? All people that on earth do dwell. Let us sing and praise our God. All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Give with fear His praise foretell. Come ye before Him and rejoice.
For the reading of the scripture, we can turn to Book of Psalms 119. We shall be reading from verses 145 through 160. Verse 145, I cried with my whole heart, hear me, O Lord, I will keep thy statutes. I cried unto thee, save me, and I shall keep thy testimonies. I prevented the dawning of the morning and cried, I hoped in thy word. Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Hear my voice according unto thy loving kindness, O Lord, quicken me according to thy judgment. They draw nigh that follow after mischief, they are far from thy law. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them forever. Consider mine affliction and deliver me, for I do not forget thy law. Plead my cause and deliver me, quicken me according to thy word. Salvation is far from the wicked, for they seek not thy statutes. Great are thy tender mercies, O Lord, quicken me according to thy judgments. Many are my persecutors and my enemies, yet I do not decline from thy testimonies. I beheld the transgressors and was grieved, because they kept not thy word. Shall we read verses 159 and 160 together? Consider how I love thy precepts. Quicken me, O Lord, according to thy loving kindness. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. You may kindly pause the service for some time and ponder over the blessings that God has given unto you. We can sing Hymn 41, Christ our Redeemer died on the cross. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. All will receive him, he never fear. Yes, he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus can save, as he has promised, so will he do. O sinner, hear him, trust in his word, then he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming, all will be there, who have rejected, who have refused. O sinner, hasten, let Jesus in, then God will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Oh, what compassion, oh, boundless love, Jesus the power, Jesus is true. All who believe are safe from the storm. Oh, he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass
Let's spend some time in prayer. Jeremiah 33 verse 3. God's word says, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Shall we pray? Gracious Father, we praise you, we thank you for giving us another opportunity to come to the throne of grace with praises, with thanksgiving, with our supplications and needs. Lord, we praise, we thank you because your ears are open to the cry of your children. Lord, you promise that if we call upon you, you will answer us and you will do us great and mighty things which we do not know. We pray that you would continue to bless all the dear ones who are in need. We pray for the campus and we commit all the institutions into your loving hands. Bless everyone who are in leadership. Bless all our students as they continue to remain in their homes. Lord, you watch over them and protect them. We pray that you would bless all the faculty and staff who are working in the campus. We remember the pastors who are laboring in your vineyard, the pastors who are associated with BBCF ministry. Lord, they have their own personal needs, family needs, and Lord, they have the church needs. We commit every one of them into loving hands. And we pray that may continue to bless them and meet every need that they have. Lord, we pray for the supporters of this ministry who are other side of the earth. We remember, pray for the board of directors, Priority on the USA, the advisory council members, individuals and churches who remember us in their prayers and support us with their finance. We pray that may continue to bless every one of them. We commit and pray for the dear ones who are sick and need your healing touch. Continue to seek your healing upon Sister Susan, wife of Pastor Todd. We also pray for Pastor Harry Ramsey. Lord, continually bless these dear ones. Give them complete healing and the blessings on the family. We also pray for the dear ones who are sick. Lord, we know that you are the great physician that we have. Lord, you have the balm of Gilead. Continue to bless every one of them and heal them. We commit and pray for all the dear ones who have joined to this worship service. Lord, wherever they are, your blessings, your care, your protection be upon them. And say, Lord, we want to praise, we thank you for enabling us to enter into New Year 2021. Pray that may continue to bless every one of us all through this year, O Lord. And say, Lord, we praise you, we thank you. Thank you for listening to our prayers. In Jesus' precious name we pray. Amen. Hymn 101. All to Jesus I surrender. We thank all our supporters who have been praying for us as well as supporting us through their finance. If you are led by the Holy Spirit, you can continue to support the ministry for the glory of God. In
surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Let's pray. Gracious Father, we praise, we thank you for every blessing that we received from you. Lord, you have blessed us spiritually, physically, emotionally. Lord, we praise, we thank you for the material blessings. Lord, we know that what we have, everything is given by you. Today, Lord, you have enabled us to set apart a portion of that for the glory of God, for the extension of your kingdom. I commit and pray that you may bless all the cheerful givers. Wherever they are, Lord, your blessings be upon them. Lord, we praise, we thank you for your word. Lord, your word is precious. Your word is powerful. It is sharper than two-edged sword. Today, as your servants stand on our behalf, and as they share from your word, we pray that you may fill them with your spirit. Help them to hide behind the cross and bring out the deep meanings of your word to your children. I commit and pray for all the listeners, wherever they are, Lord, help them to listen to God's word carefully and help them put into practice what they learn from your word. Bless your word and give to us, Lord. Once again, we praise you, we thank you, and ask these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വന്ദനം. In the year 2020, from the Old Testament books, we have been mainly focusing our study on the minor prophetic books. 2020 ആണ്ടിൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വായനാ ഭാഗം നാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. The 12 books from Hosea to Malachi. ഹോശേയ മുതൽ മലാക്കി വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന 12 പുസ്തകങ്ങൾ. Now in the new year 2021, we are moving on to the first book of the Bible, Genesis. ഇന്ന് ഈ 2021 ആണ്ടിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമായിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. The book of Genesis is such an important book. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. Without which we can never think of the Bible. ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം കൂടാതെ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. In fact, it lays the foundation to all other 65 books in the Bible. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള 65 പുസ്തകങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ്. If you are able to acknowledge these books as inspired word of God, without any doubt, we can well accept the further revelation of God given the remaining books of the Bible. ഇതിനെ നാം ദൈവനിശ്വാസ്യമായിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ സംശയലേശമന്യേ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. Moses authored the first 5 books in the Bible, including the book of Genesis. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഉൾപ്പെടെ ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോശയാണ്. Indeed, he authored them several centuries after the real occurrence of the events recorded there. അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മോശ അത് എഴുതിയത്. Moses must have heard about them, മോശ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, as well as studied about them. അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും. Later, record them in the Holy Scriptures under the divine guidance of the Holy Spirit. പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അത് തിരുവെഴുത്തുകൾ ആയി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. As a result, he couldn't commit any error in his inscription. അതുകൊണ്ട് തന്റേതായിരിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും വരുന്നതിന് ഇടയായതുമില്ല. The Bible is authoritative, inerrant word of God. ദൈവവചനം എന്നുള്ളത് ആധികാരികവും തെറ്റുകളൊന്നുമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. Whatever it reveals has been reliable and trustworthy. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിശ്വാസ്യവും ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കതുമാണ്. Even if it seems illogical and incomprehensible to a finite mind. ഇത് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പരിമിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. God is infinite. ദൈവം എന്നുള്ളത് യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാത്തവനാണ്. Without finite mind, we may not comprehend the infinite God fully.
നമ്മുടെ പരിമിതമായിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പരിമിതി ഒന്നുമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി എന്ന് വരികയില്ല. However, we can know these things which God disclosed in His Word. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. We can know those things which God wants us to be knowing in our lives. ദൈവം നാം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. We can know God's creation. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. We can know God's plan of salvation. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. We can know God's universal love. ആഗോളപരമായിട്ടുള്ള ലോകത്തോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. And we can also know that His love is unconditional. അവന്റേതായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്നുള്ളത് അത് യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. Indeed, we can know God's future program plan for the world. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ഭാവിയിലേക്ക് കരുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. As we live here, we can also know our responsibilities in relation to God and others. നാം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ, ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ടും സാധിക്കും. The first book of the Bible has been aptly titled the book of Genesis. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എന്ന്. Genesis simply means origin or beginning. ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരംഭം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Exactly, the book tells us about the origin of everything in the cosmos. ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Not only the origin of good things, even the origin of evil things. നന്മയുടേതായിരിക്കുന്ന ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, തിന്മയുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. The book tells about the beginning of the earth and its inhabitants, including man and woman. ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അത് ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആരംഭം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Beginning of sin in the world. എങ്ങനെയാണ് പാപം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന്. Beginning of God's plan of salvation. ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രക്ഷാ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. It also tells about the beginning of wickedness and evil. ദുഷ്ടതയുടെയും ദോഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തെ കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Disobedience and immorality. അനുസരണക്കേടിനെ കുറിച്ച്, അധാർമികതയെ കുറിച്ച്, birth and death. മരണത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും, institution of marriage and beginning of families. വിവാഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. destruction and judgment of God. നാശവും അതുപോലെ തന്നെതായിരിക്കുന്ന ദൈവിക ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Indeed, the evil things began after the fall of man. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ദുഷ്ടതയെല്ലാം സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ്. I invite your attention to the book of Genesis. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Genesis chapter 1 verses 1 to 31. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 31 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. The history of God's creation. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ചരിത്രം. When we study the history of God's creation, we are able to know about God's sovereignty and His wisdom. ദൈവിക സൃഷ്ടിയുടേതായുള്ള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. Today we will mainly look into three things from this chapter. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Let's think about the first thing. ഒന്നാമതായിട്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. First, the beginning of creation. എങ്ങനെയാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Which we see in the first 2 verses of the chapter. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു. Indeed, the Bible opens with a summary of God's creative account. ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ ഒരാകത്തുകയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. God has no beginning and end. ദൈവത്തിന് ആദിയുമില്ല അന്തവുമില്ല. But His creation has got a definite beginning. എന്നാൽ അവന്റേതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. Genesis 1:1. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. In the beginning God created the heavens and the earth. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. Verse 1 talks about a mighty creator. ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. It talks about a creation. അതൊരു സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. It also talks about the beginning of the universe. ഈ ഭൂമിയുടേതായിട്ടുള്ള ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. The earth, sky and celestial bodies like sun, moon and got a beginning. ഭൂമിയും ആകാശവും പിന്നെ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സൂര്യ ചന്ദ്രാദി നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Concerning the beginning of the universe and life, 2 theories are mainly prevalent.
ലോകാരംഭത്തെ കുറിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത്. Some people believe that the earth came to existence by means of a sudden explosion. ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ ആരംഭം ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പൊട്ടിത്തെറി മുഖാന്തരമാണ് എന്നാണ്. A sudden explosion happened, ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അവിടെ സംഭവിച്ചു. through which everything came into existence. അങ്ങനെ അതിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്രമത്തിലേക്ക് വന്ന് സ്ഥാപിതമായി. That also happened in an orderly manner. അത് ഒരു ക്രമമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. Others resort to an evolutionary theory. മറ്റുള്ള ആളുകൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Through evolutionary process, the cells got evolved and evolved. അങ്ങനെ പരിണാമത്തിലൂടെ വിഘടിച്ച് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായി എന്ന്, And came to the present form of life. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ജീവന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. And they also acknowledge that it happened after the millions of years. അവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ്. In contrast to that, Bible affirmatively teaches that, declares that the true and living God is the creator of the universe. ഇതിനെല്ലാം വിപരീതമായിട്ട് ദൈവവചനം വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യവാനും ജീവിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിതാവ് ആണ് എന്ന്. He created, he also inhabited the earth one by one. ഈ ഭൂമി അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ അവൻ ഓരോന്നായിട്ട് അത് അധിവസിക്കുവാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ആക്കുകയും ചെയ്തു. Isaiah 45:18. യെശയ്യാ പ്രവചനം 45-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം. For thus says the Lord who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, അവൻ തന്നെ ദൈവം, അവൻ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി, അവൻ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല അവൻ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, പാർപ്പിനത്രേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചത്. ഞാൻ തന്നെ യഹോവ, വേറൊരുത്തനും ഇല്ല. Yes, our God created the world not in vain. നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല. He created the world to be inhabited. ആ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ അധിവസിക്കുന്നതിന് ആളുകളെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Isaiah tells the people of Israel, God is the creator of heavens and the earth. ഇവിടെ യെശയ്യാ നമ്മോട് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ഈ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിതാവ് എന്നാണ്. God created everything in an orderly way. ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. He did not create the world to be an empty and chaotic place. ആ ദൈവം ഈ ലോകത്തെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തല്ല നിർമ്മിച്ചത്. He created the universe for a purpose, with a purpose. ഈ ലോകത്തെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. As a dwelling place for the living beings on the earth. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു താമസ സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ. Not only earth not only belongs to man, it also belongs to animal kingdom and all the vegetation. ഈ ഭൂമി എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല, അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും വൃക്ഷലതാദികൾക്കും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. What does the Bible say about the condition of the universe when created? ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മോട് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. Verse 2. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering on the face of the waters. ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു, ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന് മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. What does the Bible say about the condition of the universe when created? ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്? 4 things about the earth's condition mentioned here. ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്. The first one, ഒന്നാമത്തേത്, earth was without form. ഈ ഭൂമി എന്നുള്ളത് രൂപമില്ലാത്തതായിരുന്നു. It had no shape, no beauty to look at. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാരമോ കാണുവാനായിട്ട് ഭംഗിയോ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. It contained just a mass of water. അത് ജലം മാത്രം നിറഞ്ഞ വെള്ളം മാത്രം നിറഞ്ഞതായിട്ടൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. And second thing you find that it was void, it was empty. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത് ശൂന്യമായിരുന്നു എന്നാണ്. No greenery. പച്ചിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. It was uninhabited. അവിടെ വാസയോഗ്യമായിരുന്നില്ല. No land, no seas, no living being. അവിടെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സമുദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Third thing, it was filled with darkness. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാണ്. Or there was no light. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല. Even though things were this state, still it is said that the Holy Spirit was moving on the face of the earth. ഇതായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എങ്കിലും ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന് മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. As the triune God had been present when God created the heavens and the earth. ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തൃത്വത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The Father, God, the Son and the Holy Spirit
had been present when God took initiative in creating the world. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം ഈ സൃഷ്ടിയുടേതായിരിക്കുന്ന ആരംഭത്തിന് മുൻകൈയെടുത്തു. Dear friends, before we came into Christ, our lives also had a similar condition. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. Our life had been empty. It was void. It was formless. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ശൂന്യമായിരുന്നു, പാഴായിരുന്നു, രൂപമില്ലാത്തതായിരുന്നു. It was meaningless. അർത്ഥമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. It lacked purpose and significance in our life. യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതും ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം. Even we never knew where we are heading to. നാം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നു. On the part of God, we sinners, we are condemned by God. നാം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാം പാപികളായിരുന്നു, ദൈവത്താൽ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. And we being under the wrath of God. ദൈവക്രോധത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു നാം. But through Christ, God offered the victory and freedom. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അവൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും വിജയവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. Now we have a significant and sense of belonging. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാം പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ്, പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. Now we are the children of God. നാം ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, Adopted into the family of God. ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. God has become our heavenly Father. ദൈവം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. We have become Christians. നാം ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Believers in Christ and disciples of Lord Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസികളും കർത്താവായ യേശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. The Bible says that we are saints of God. ഇവിടെ ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് എന്നാണ്. And it adds that heirs and joint heirs of God. അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നത് നാം അവകാശികളും കൂട്ടവകാശികളും ആകുന്നു എന്നാണ്. Apostle Paul further says, along with Christ we will judge the world. ഇവിടെ പത്രോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന്. Paul also said that we are going to judge the angels too. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, നാം ദൂതന്മാരെ പോലും ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന്. God has given us high esteem in Christ Jesus. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ ഉന്നതിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുള്ളത്. Let's live up to that. നമുക്ക് ആ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം. In the new year, let's renew our commitment to God. നമുക്ക് പുതിയ വർഷത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണം നമുക്കൊന്ന് പുതുക്കാം. And let's rededicate ourselves to the cause and purpose of our Lord Jesus Christ. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പുനഃസമർപ്പിക്കാം. Having said about the beginning of creation, verse 3 onwards, we find the details of creation. ആദ്യമേ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ആ സൃഷ്ടിയുടെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിവരണമാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. The details of creation. ആ സൃഷ്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള വിവരണം. When God created the earth, it was formless and void. ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിന് രൂപമോ ആകാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Now God is giving form and shape to the universe. ഇപ്പോൾ ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു രൂപത്തെയും ഭംഗിയെയും കൊടുക്കുകയാണ്. How did God give form to the earth? എപ്രകാരമാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു രൂപം കൊടുത്തത്? How did God remove the vacuum from the earth? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശൂന്യത ദൈവം എടുത്ത് മാറ്റിയത്? How did God make the earth habitable? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി ദൈവം വാസയോഗ്യമാക്കി തീർത്തത്? And two things we come across here. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. First, ഒന്നാമത്, first 3 days God was giving form and shape to the formless and shapeless earth. രൂപമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഭംഗിയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന് ഈ ഭൂമിക്ക് ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം രൂപവും ഭംഗിയും കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ചെയ്തത്. The next 3 days God was filling the earth. അടുത്ത 3 ദിവസം ഈ ഭൂമിയെ നിറയ്ക്കുകയാണ് ദൈവം ചെയ്തത്. God was filling the earth with vegetation. ആ വൃക്ഷങ്ങളാൽ ഈ ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ നിറച്ചു. God was filling the earth with the animal kingdom. അതിനുശേഷം മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചു. God was filling the earth with the sea creatures. അതിനുശേഷം സമുദ്രങ്ങളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചു. And of course filling the earth with the man and woman. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ നിറച്ചു. And in the next description we read about 6 days of God's creation. അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വിവരണത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും 6 ദിവസത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച്. God not taking millions of years or ages. നമുക്കറിയാം അവിടെ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. God's wisdom and sovereignty is highlighted throughout His creation. തന്റേതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയിലുടനീളം ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചും കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. In verse 3 we read about the first days God's creation. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Then God said, let there be light, and there was light. വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു, വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. The first day creation light. ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് വെളിച്ചമായിരുന്നു. It's not the sun. അത് സൂര്യനല്ല. Because sun was created on the 4th day. കാരണം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. On the first day God
must have created some special kind of light. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെളിച്ചമായിരിക്കും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. Before creating this light, there was only darkness. ആ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ അന്ധകാരം മാത്രമായിരുന്നു. Now there has been light and darkness. ഇപ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. God's first preference for creating light. ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്, ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. God himself is the source of all light. എല്ലാ വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്നുള്ളത് ദൈവമാണ്. Physical as well as the spiritual. അത് ഭൗമികമാകട്ടെ അതുപോലെ ആത്മീകമാകട്ടെ. God's creation of light brought about some form to the formless earth. ഈ ദൈവം ഈ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രൂപമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് ഒരു രൂപം വരുന്നതിനിടയായി തീർന്നു. As a result of light, there has been day and night. ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മുഖാന്തരം അവിടെ നാം കാണുന്നത് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ്. Jesus said, I am the light of the world. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന്. He also said to believers are the salt of the earth. അതുപോലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസികൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന്. Believers are the light of the world. വിശ്വാസികൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 പത്രോസ് 2:9. But you are a chosen generation, royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു. God has called us out of darkness into the light of Jesus Christ. ഇവിടെ ദൈവം നമ്മെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Before our salvation we lived under the power of darkness. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് നാം ജീവിച്ചത്. Definitely the power of Satan and power of sin. തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാത്താന്റെയും പാപത്തിന്റെയും നുകത്തിന് കീഴിൽ, അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ. When we trust in Jesus, the true light came into our heart. എന്നാൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യവെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനിടയായി. And our position got translated. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മെ അങ്ങനെ മാറ്റി. From darkness into the marvelous light. അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ മാറ്റിയത്. From the power of Satan to the marvelous light of Jesus Christ. സാത്താന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ മാറ്റി. Therefore the verse also further says what we are supposed to be doing. അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. We may proclaim his praise. നാം അവന്റെ സ്തുതിയെ പ്രഖ്യാപിക്കണം. We may worship him, we may adore him. നാം അവനെ ആരാധിക്കണം, നാം അവനെ വണങ്ങണം. We may thank God for the transformation God brought about in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. Indeed, through the gift of his son, God changes the destiny of mankind. തീർച്ചയായിട്ടും തന്റെ പുത്രനിലൂടെ ദൈവം മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ായിട്ടുള്ള ആ വിധിയെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In the year 2021, let's continue to walk in the light we experience in our heart. ഈ 2021 ആണ്ടിൽ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുകയും ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. Let's continue to walk as children of light. ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാം. Not children of wrath or children of darkness. ആ ക്രോധത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടോ അന്ധകാരത്തിന്റെ മക്കളോ ആയിട്ടല്ല. On second day we read about in verses 6 and 7, the second day's creation, firmament or sky. 6-7 വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തേതായിട്ടുള്ള ആ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Everywhere water was only. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. God created the firmament on the second day. രണ്ടാമത് ദൈവം ആകാശ വിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. And firmament divided the waters above the firmament. അങ്ങനെ ആകാശത്തിന് മുകളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളവും and also waters under the firmament. ആ ആകാശത്തിന് കീഴെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളവുമായിട്ട് തിരിച്ചു. And verse 9 and 10 talks about the creation of land and seas. 9-10 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെയും സമുദ്രത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. God said, let the waters under the firmament be gathered into one place. അങ്ങനെ ഈ ജലമെല്ലാം ഒരിടത്ത് കൂടി വരട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. That God called the seas. അങ്ങനെ ആ കൂടി വന്നതായിട്ടുള്ള ജലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തെ ദൈവം സമുദ്രം എന്ന് വിളിച്ചു. Then dry land appeared, that God called the earth. അതിനുശേഷം ഉണങ്ങിയ നിലം കണ്ടു, ദൈവം അതിനെ ഭൂമി എന്ന് വിളിച്ചു. God gave form to the formless earth. ആ ഭൂമി ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള രൂപമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന് ദൈവം ഒരു രൂപം കൊടുക്കുകയാണ്. God created light, so there has been light and darkness. ആ ദൈവം അവിടെ വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത്
അതുവരെ അങ്ങനെ അവിടെ വെളിച്ചവും ഇരുളും ഉണ്ടാകുന്നു. God created the sky and separated the waters above and under the sky. ദൈവം ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആകാശത്തിന് വിധാനത്തിന് മുകളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളവും താഴെയുള്ള വെള്ളവും എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു. God created the land and the seas. ഈ ഭൂമിയെയും സമുദ്രത്തെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. And in verse 12 we read about the third day's second phase of God's creation. ഇവിടെ 12ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടന്നു വരികയാണ്. After giving some shape and form to the earth, God started inhabiting the earth or started filling the earth. ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Still the universe have been void by still the universe have been void. ഇപ്പോഴും ഭൂമി മുഴുവൻ ശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ്. Now God started creating the vegetation. ഇപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളെ ദൈവമാക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. God started creating grass, herbs, food bearing trees. അവിടെ പുല്ലും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. Fourth day, God created celestial bodies. 4ാമത്തെ ദിവസം ആകാശമണ്ഡലത്തെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Sun, moon and stars. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും. And fifth day in verse 20-21, God created fish and birds. 5ാമത്തെ ദിവസം 20-21 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മീനുകളെയും അതുപോലെ പക്ഷികളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്. To fill the waters on the sky. അങ്ങനെ ജലത്തെയും ആകാശത്തെയും നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. And sixth day, God created animals, beasts, creeping things on the land. 6ാമത്തെ ദിവസം ദൈവം അവിടെ മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ ഇഴജാതികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. God can give form and order to our life as well. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപവും ഭംഗിയും നൽകി തരുവാനായിട്ട് കഴിയും. Surrender our life to God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. The boredom and emptiness we feel within our heart will be filled with the peace of God. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള വിരസതയും ശൂന്യതയും മാറ്റി ദൈവിക സമാധാനവും സാന്നിധ്യവും അവൻ നമുക്ക് നൽകി It തരും. could be filled with the presence of God as well as the promises of God. അത് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളാലും ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്താലും നിറയും, സമാധാനത്താലും നിറയും. On the sixth day, we read about the second part. We read about the crown of God's creation. 6ാമത്തെ ദിവസം നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള കിരീടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. The third point is the crown of God's creation. 3ാമത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം അല്ലെങ്കിൽ കിരീടം എന്നുള്ളതാണ്. Verses 26 and 27. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, or the birds of the air, and over the cattle, or the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. The image of God he created him. Male and female he created them. അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക, അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവ്വജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവ്വഭൂമിയിലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജന്തുവിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. Indeed, man has been the crown of God's creation. തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണ്. God created man uniquely and differently. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതുല്യമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. 2 verse 7 we read, "And the Lord God formed the man out of the dust of the ground, and breathed in his nostrils the breath of life, and man became a living being." 2-ാമത്തെ അധ്യായം 7ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. God created man in the image and likeness of God. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ്. We bear the image of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ഉള്ളത്. We shall not make the image of God. That is strictly prohibited in the word of God. നാം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം ഉണ്ടാക്കരുത്. അത് ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഖണ്ഡിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. In our creation, in our personality, we do bear the image of God and likeness of God. നാം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യത്തില് നാം ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രൂപവും സ്വരൂപവുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. Being the image of God, we reflect God's nature. ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവ സ്വഭാവത്തെ നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. We reflect God's characteristics. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. We reflect God's attributes. ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. As we move about here on this earth, we reflect Christ's life and Christ's nature. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെയും ഗുണഗണങ്ങളെയുമാണ് നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. We reflect Christ's humility and gentleness. ക്രിസ്തുവിന്റേതായിട്ടുള്ള താഴ്മയെയും ശാന്തതയുമാണ് നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. We reflect Christ's justice and truth.
ആ സത്യത്തെയും ന്യായത്തെയും കുറിച്ചാണ് നാം We പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. reflect on His compassion and sympathy. അവന്റേതായിട്ടുള്ള ആർദ്രതയും അതുപോലെ അനുകമ്പയുമാണ് നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടത്. We need to walk like Christ. ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നാം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. We need to talk like Christ. നാം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. Romans 8:29. റോമാലേഖനം 8-ാം വാക്യം. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. God has predestined us to be conformed to the image of His Son, Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. After completing God's creation, God is making a great analysis, evaluation of the things that He had created. ആ സൃഷ്ടിയുടേതെല്ലാം അവസാനം ദൈവം താൻ ചെയ്തതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം നടത്തുകയാണ്. In verse 31 we read, 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. താൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു. സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 6-ാം ദിവസം. God made evaluation, God made analysis of the things that He had created. താൻ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇപ്പോൾ ഒരു അവലോകനം നടത്തി. And God is saying that it looks very good, it looks excellent. ദൈവം പറയുകയാണ് ഇത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കുന്നു എന്ന്. Including man and woman. തീർച്ചയായും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും നോക്കിക്കൊണ്ട്. If God evaluates us today, whether He would be able to say the same commendation. ഇന്ന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നോക്കി ഒരു അവലോകനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതേ അവലോകനം തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. Or whether He would say that it's okay. അതോ അവൻ പറയുമോ അതെ ശരി എന്ന് പറയുമോ? Or He said that they appear to be satisfactory. അതല്ലെങ്കിൽ പറയുമോ സംതൃപ്തനാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുമോ? Or they need a great improvement. അതോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊരു മാറ്റത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമോ? What approval God would give to us, to each one of us. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് തരുവാൻ പോകുന്നത്? We are the people created in the image and likeness of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. To reflect God's character and nature here on this earth. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവവും ഗുണഗണങ്ങളും നാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്. The year 2020 was filled with a lot of anxieties and uncertainties. നമുക്കറിയാം 2020 ആണ്ട് വളരെയധികം വ്യാധികളാലും അനിശ്ചിതത്വത്താലും നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്ന്. We do not know what the new year holds. എന്താണ് പുതിയ വർഷത്തിൽ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. But we do know who holds the future. എന്നാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ കരങ്ങളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. As long as God is in control, we are nothing to fear. ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. Let's step ahead in faith. നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. Let's trust in the sovereignty of God. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. Let's trust in the wisdom of God. ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. Let's look to the Lord in prayer. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Thank you, God, for giving this day. പിതാവേ, ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. Thank you for the time that you given us to worship you as well as to learn from you. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ടും തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. Thank you, Lord, for reminding us that you are a sovereign God and you have the infinite wisdom. അങ്ങ് സർവാധികാരിയായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും അനന്തമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അങ്ങയുടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. Under your plan and program, nothing can go wrong. അങ്ങയുടേതായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ തെറ്റായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോവുകയില്ലല്ലോ. We bow our heads before your authority and power. അങ്ങയുടെ അധികാരത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ തലകണയെ ഞങ്ങൾ വണക്കുന്നു. Thank you for creating us so differently and so uniquely. ഞങ്ങളെ അതുല്യമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Thank you for instilling the very image and likeness of God in us. ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രൂപവും സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും സൃഷ്ടിച്ചതിനായിട്ട് അത് തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. And thereby you are giving a responsibility to reflect God's nature and character as we live on this earth. അങ്ങനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തരികയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവവും ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. God, you help us to live a life pleasing God. ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Bless all the dear ones joining us to worship as well as listen to the word.
ഞങ്ങളെവിടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിപ്പാനായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം. Till we meet again, watch over us and guide us. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ, പരിപാലിക്കണമേ. Keep us in your joy and peace. അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ. And we ask this prayer in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതുല്യമായിരിക്കുന്ന നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, our God the Father, and the fellowship of God the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.